الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. हजार عالم درسا के हर आन महबूबा, हजार عالم درسا के हर आन महबूबा, लुगी लुगी कलम शनसिब मिदा ईमान महबूबा. द कायनात जुमले जर्रे कमी रूहुन कड़ी रब पहर नफस कसम परब तान कुर्बान महबूबा. अजल नतर अबद हरदम दरब द इलम पशमार, विद तकरार पडेर ताजीम द हक बयान महबूबा. वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो. जान है वो जहान की, जान है तो जहान है. क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन: इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह. इज्जतमंदो मशरानो कशरानो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान मुबारक खुदेर वराउल वराद है. हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत की, फरमाई क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम: अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसू व अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू व अना ख़तीबुहुम इज़ा अनसतू व अना मुस्तशफ़िउहुम इज़ा हुबिसू व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा यइसू. अल करामतु वल मफ़ातीहु यौमइज़िन बियदी व लिवाउल हम्दि यौमइज़िन बियदी व अना अक्रमु वुल्दि आदम अला रब्बी यतूफ़ु अलैहि अल्फ़ ख़ादिमिन कअन्नहुम बैदुम मकनून औ लुअलुअम मंसूर. फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, द क़यामत पर रोज़ बचकल दा टोल खलक रा पासूल कीगी, टोल न अवल बपक जरा पासम. फरमाई चिकल दा टोल राजमशी यौ वफद जोड़ ददी कायद बज़यम, चिकल दा टोल चपशी ददी खतीब बज़यम. फरमाई चिकल दा टोल उदरलिशी ददी शफी बज़यम, दा टोल चिकल ना उम्मीद शी दा खुशखबरी औरोल वाला बज़यम. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई पहा वज़बा द टोल इज्जतुनो द टोल खजानो चाबियान जमा पलास की. फरमाई लिवाई हम्द व जमा पलास की. औलाद आदम के बखबल रब द टोल न ढेर मुअज़्ज़ज़ ज़यम. फरमाई जमा गोल चापे रब 1000 खादिमान व खादिमान बसिंग गई. फरमाई कअन्नहुम बैदुम मकनून औ लुअलुअम मंसूर. फरमाया खादिमान बदासी लकखवरी शवी मलगलरे. दा टोल मंजर द हदीस दा मंजर दा आशिक सादिक फ़ख्र कश्मीर मुजाहिद कबीर हज़रत अलहाज मोहम्मद अमीन बाबा की दा से बयानी. फरमाई पर मैदान की द महशर मोहम्मद रागे, दलौलाक ताजे पसर मोहम्मद रागे, अगस्त जिब्राइल और मिकाइल दिलवान दुरुस्त दिल अख्तर मोहम्मद रागे. और मुबारक मुझे बिया बिया गुनहगारानो शफाअत लना मवर मोहम्मद रागे. और आपासे गई द महशर का गुरादा उकरे च किस्मत लद कौसर मोहम्मद रागे. और जिन जिन बजड़ी की च महशर दे पर मोहम्मद अमीन अख्तर मोहम्मद रागे. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हुस्न खुबल मिसाल निश्ता. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मदीने अतराफ की रवान दिल यौ काफिले आगे के द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उख वख्शी सुर उख एक वख्शी. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले सरदार लजी और ते जमादा उख वख्श जदा गस्तल गवारम खो इस पदे मकसद नवम रागले मा ददी कीमत न और इस शेर पर मकसद रागले वम विदा बदर न सकरस वाखनम जब वापस कोर तलाश हम डाल कीमत रो रसूल. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उख रवान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ददीन जुरुन नकल पनाशो ना काफिले की औकस वई चूखम खर्च को कीमत सुमराओ हाई कर्ज बांधे वागस्तो होते पे जने के सोक दे वी न पे जनम वी दनुम पतश्ता वी दनुम पदम निष्ठा जसे पदम वर्द निष्ठा वी सोक जामिन निष्ठा सशी जे गिरवी खिरे वी ना जामिनम निष्ठा जो सिंगवर को इताबान सचल शवेओ
هغه ورته وی پته نه لګي چې څه چل شوی خو چې ما به کله دا کریم اقا حسن ته کته ما به بل شیز به ما ته یاد نشو ما به د هغې ښایسته خبرو ته کته بل کس غافله کې آواز کوي ته یې خبرې یادې ما به د هغې ښایسته زلفو مبارکو ته کته بل کس آواز کوي ته خو زلفې یادې ما به د هغې ښایسته غاښونو مبارکو ته کته چې کله به یې خاندل د هغې چمک به ما ته مخامخ غرونو باندې ښکارېدو بل کس آواز کوي ما به ښایسته سترګو ته کته دې کې یو کس وایي چې تاسو خو د اوښ داسې ورکوم دومره به م د ځای تپوس کړی خبر کلام کې تاثر دا اچولو چې اوښ پټ شو خیمې نه یو ښځه آواز کوي چې خبردار که چا وویل چې اوښ پټ شو وایي د دې زه ضمانت اخلم چې هغه کس ما واپس د دې قیمت راوړي ټول خلک خوشحال وي زه څوک خو شته چې حضور پیژني څوک خو شته چې هغه پیژني ښځه وایي نه وایي پیژنم خو ځم نه خو چې کله تاسو سره کلام کو ما د خیمې پردې نه هغه یو جلک ولیدو او وایي دومره حسین کس چېرې دروغ نشي ویلی دیزے کے اعلی حضرت سے فرمائی لم یأتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کتاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہد سرا جانا انا فی عطش و سخا کا آتم اے گیس وپا کے ابر کرم برسن ہارم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا اور پیر میرے نشاہ سے فرمائی مکچند بدر شاشانی ہے مچم کے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تیاک مستانی ہے مخمور کی ہنمت بریا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن مبارک دے دا ټول کلام شروع هغه د حضور صلی الله علیه وسلم صحابه راځي دی له راځي ورته حضور له چا ور کړو ورته دا زوک جوړی دي دام د ضیافت لپاره واخلې او قیمت ورته اوس قیمت پرېدا ولی اوس به زمون سودا بازار مصطفی کې بکیږي ټول قافله د حضور صلی الله علیه وسلم دربار ته ځي کلمه وای ایمان راوړي او چې واپس راځي گویا دا فرمای کہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور بے دام ہی بک جائیے بازار مصطفیٰ میں اس چاند کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن خدا سے دے کہ سو کی نزدی نبینی ہم وہی حسین دے سو کی لری نبینی ہم وہی حسین دے سو کی ہاگا ٹیم کی بینی ہم وہی حسین دے اور کسو کی 13 سے دے پس امام محمد رضا خواہ اگی 13 سے دے پس فرمائی 13 سے پس اگر فرمائی سرتا بقدم ہے تنی سلطان زمن پول لب پول دہن پول زقن پول بدن پول تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پول اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عمر نہ پھر چاہے دلہن پول دندان و لب و زلف و رخ شہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پول اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال پا وقت کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی سر مبارک تا ولاری دا شیر وی وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ فرمائی دا حقی مبارکو پنورانی مقصد کے وسیلے باندے خلق دا باران دا بارا دعاگانی غواری دا حقی مبارکو ساتھ دا حقی ہستی دا یتیمانات دا پار پناہ دا بیواو دا کند دا پار سہارا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا جملہ وری ڈائریکٹ ستر کی کلاوی اور فرمائی ذاک واللہ رسول اللہ فرمائی زمانی بخدے قسمی دا شان خسرف دا مدینی منوری دا آقا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر وفا سنگ کول لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر دا وفا کول طریقہ غم تا صحابہ اخورا او صرف خبرنا عملن یخولی دا امام احمد رضا سنگ بیانی فرمائی مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار پہ جا اس پہ دے چکے اور حفظ جا تو جانے فروز غرر کی ہے فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خیبر نے چکلا واپس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دمازیگر منز گئے بیاد علی رضی اللہ تعالیٰ بقیہ کے مبارک کی خپل سر اقدس اگدی آرام گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مازیگر منز نہ دے کڑے حقی گوری چنور روان دے مازیگر منز ٹیم روان دے حرکت نہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی خلل رانشی اور منظم دمازگر منز دے صلاة وسطہ دے چا اللہ جل جلالو قرآن مجید کی ارشاد فرمائی
حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، فرمای د خپل منځونو حفاظت وکړئ، خپل منځونو کې پابندي وکړئ، او بالخصوص د صلات وسطى د مازدیګر منځ. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا د مازدیګر منځ بریدي ولې چې د حضور په آرام کې خلل را نشي. حضور آرام د پاره خپل منځ قرباني. او حضرت ابوبکر صدیق غار ثور کې حضور صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک دغه بغیږه کې خو مار راځي بار بار دغه خپل باندې ټک ورګي، بار بار ټک ورګي، هغه حرکت نه حضور په آرام کې خلل را نشي. حفظ جان و جان فروز غرر کی ہے. اعلی حضرت فرمائی جان بچکول خدا ټول فرضونه زیات اهم دي، خو صدیق اکبر بیا هم دا نه کوي چې حضور آرام کې خلل را نشي، بیا حرکت نه کوي ولې چې حضور آرام کې خلل را نشي. حضرت مخکې فرمائی هاتون انہیں جان انہیں پیری دی نماز. فرمائی تا خو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس منز ٹائم دی ورل راوستو چې کله حضرت حضور صلی الله علیه وسلم آرام نه را پاسېدو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ته حال عرض کړي. حضور صلی الله علیه وسلم یو اشاره کوي ورته نور واپس راځي، حضرت علی د مازدیګر منځ ادا کوي. او صدیق اکبر چې بار بار مار ټک ور کوي، بار بار ور لمار ټک ور کوي، نو هغه د درد شدت دومره چې به اختیار سرګنوخ کا مبارک راځي د حضور په مخ مبارک باندې راځي. حضور صلی الله علیه وسلم سرګ کولاوي او فرمای مالک یا ابوبکر، اے ابوبکر څه چلو شو؟ هغه بیا ما غټم کې دا ډایرکټ ویل شو چې یا رسول الله زما روچی چلم. هغه ټیم کې مشک سوي، هغه ټیم کې مرته فرمای لدغت فداک ابي و امي یا رسول الله. هغه ټیم کې فرمای یا رسول الله زخه ما روغوانم او زما مور دې تاسو باندې قرباني، زما پلار دې تاسو باندې قرباني. دی مبارک حضور صلی الله علیه وسلم سره دومره وفا وکا. بیا حضور صلی الله علیه وسلم ورله بدله سور کوي. حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی لرازي او چې څنګه راشي په خندا شي ورته. حضرت علی دې تپوس کوي ولی خان دې، هغه ورته فرمای ما حضور صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی چې د قیامت پر ورځ بعد د جنت ټیکټونه حضرت علی تقسیمای، حضرت علی بعد د جنت ټیکټونه تقسیمای. هغه ورته فرمای ته د زما په خیال پورا خبره نه دا اوریدلې، وی پورا سلام ورته حضور صلی الله علیه وسلم ما ته ویلی چې د جنت ټیکټ باورکه هغلا چې څوک حضرت ابوبکر سره محبت کوي حضور الله بدله دا ور کوي چې حضرت علی بعد د جنت ټیکټونه تقسیمای، او اخلي به څوک چې څوک ابوبکر صدیق سره محبت کوي. او د احد په موقع باندې چې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه حضور سره وفا کوي، د حضور په دشمنانو په هزار غشي وري، نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم ورله بدله سور کوي چې دنیا قانوني ورله بدل کو چرته ټوله دنیا په عشق خپل مور او بلار حضور نه قرباني. هغه د حضور صلی الله علیه وسلم ورته هر یو غشي چې خپل لاس مبارک ورګي، نو دا جمله ورته فرمایي یا سعد فداک ابي و امي. حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي سعد تبشتل گوا زما مور او بلار دا باندې قرباني. الله جل جلاله چې مونږ باندې دومره غټ احسان وکړو چې خپل حبیب مونږ کې مبعوث کو، بیا مونږ باندې دا لازم او ضروری کا چې د حضور صلی الله علیه وسلم تعظیم او توقیر کو. الله جل جلاله قرآن کې ارشاد فرمای انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا. اعلی حضرت فرمای دی کې درې خبرې دي. اولنې حضور صلی الله علیه وسلم باندې او الله جل جلاله باندې ایمان راوړل، کلمه ویل، الله جل جلاله یو معبود ګڼل، حضور صلی الله علیه وسلم د هغې رسول ګڼل. او دویمه خبره د حضور تعظیم او توقیر کول، او بیا وروسته عبادتونه دي، شرطونه دي چې کله چا ایمان نه راوړي لومبني شرط نه پورا کړي لتؤمنوا بالله ورسوله، دا شرط نه پورا کړي الله باندې پر رسول باندې ایمان نه راوړي، هر څومره عبادتونه کوي یو عبادت یې نه قبليږي، حجونه ادا کوي عبادتونه کوي نه قبليږي، ایمان نه دی راوړي. خو چې ایمان راوړي نو بیا به هر څه قبليږي. او چې حضور صلی الله علیه وسلم تعظیم توقیر نه کوي، ایمان یې راوړ الله یو غني، تعظیم او توقیر نه کوي د مدینه منورې د جانان، نو یو عبادت یې نه قبليږي. هغه هر څومره عبادتونه کوي، هر څومره منځونه کوي، ریاضتونه کوي، یو عبادت یې نه قبليږي. د حضور تعظیم او توقیر نه کوي، چې د حضور صلی الله علیه وسلم تعظیم او توقیر وکړي نو ټول عبادتونه به اعلی قبليږي. او داسې بیا دام داسې چې د حضور صلی الله علیه وسلم ګستاخی کیږي، په فرانس کې د حضور صلی الله علیه وسلم خاکې جوړیږي، د حضور په عزتونو باندې ډاکې چولی کیږي، او تداوی چې نه مونږ خپل منځونه کوو عبادتونه وکړو نو دا یوم نه قبليږي، ځکه دا الله جل جلاله مونږ باندې فرض کړی دا چې حضور تعظیم او توقیر اول دی، رسل بیا دا نور ټول عبادتونه دي. زه خپل تقریر اختتام دی باندې الله جل جلاله نه دا دعا ده
چې موږ ته دومره توفیق را نصیب کړي چې په دې دنیا کې حضور صلی الله علیه وسلم سره دومره محبت کو کہ جب روح میرے پیران خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا وما علینا الا البلاغ.